بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو جماعت چہارم کا سبق نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ نظم ہے۔ عنوان ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، جس کو آپ کے لیے لکھا ہے شاعر احمد حاتب صدیقی نے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں، مزاحیہ بات کو لطیفہ کہتے ہیں، جس کو سن کر آپ کو ہنسی آ جائے۔ آپ نے کبھی کوئی مزاحیہ نظم سنی ہے؟ جی بالکل بچوں، ٹوٹ پٹوٹ کے مرغے آپ نے تو سنی ہوگی، کیونکہ آپ کی درسی کتاب میں بھی یہ شامل ہے۔ تو بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے مزاح کے لفظی معنی ہے ہنسی اور مذاق۔ ہمیں مذاق کرتے ہوئے حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب ہم صفحہ نمبر 135 پر کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ چھجی، حلوہ، نالائق، ہیئر سٹائل، جھلمل، چندہ، ٹنٹ۔ نظم یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ میٹھا کھائے بغیر بھی میٹھی بات کی جا سکتی ہے۔ بلی جنگل میں نہیں رہتی، پھر بھی شیر کی خالہ ہے۔ چاند امی کا بھائی نہیں، پھر بھی ہم اسے ماموں کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس نظم کو۔ اس کے اشعار کی تشریح کریں گے اور نثر کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، امی نے بھی مجھے سمجھائی نہیں، میں کیسے میٹھی بات کروں جب میٹھی چھجی کھائی نہیں۔ آپ ہی بھی پکاتی ہے حلوہ، پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں۔ یہ ہے اس نظم کا بند نمبر 1، جس کی نثر ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی میری امی نے مجھے سمجھائی کہ میں میٹھی بات کیسے کر سکتی ہوں کہ جب تک میں نے کوئی میٹھی چیز کھائی نہیں۔ آپ ہی بھی حلوہ پکاتی ہیں، لیکن ان کو بھی حلوائی ہم نہیں کہتے، وہ حلوائی نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تشریح: شاعر نے اس بند میں مزاحیہ انداز اختیار کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی امی سمجھاتی ہیں کہ میٹھا کھائے بغیر کیسے میٹھی بات کی جا سکتی ہے۔ شاعر میٹھا کھانے کا شوقین ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بد مزاجی اس قدر دور ہوگی، یعنی کہ میری بد مزاجی اس وقت دور ہوگی جب میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں گا یا مجھے میٹھی چیز کھانے کے لیے ملے گی۔ حلوہ پکانے والے کو حلوائی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ حلوائی کو حلوائی کیوں کہتے ہیں۔ اگر حلوہ پکانے والے کو حلوائی ہی کہتے ہیں تو آپ ہی بھی تو حلوہ بناتی ہیں، پھر انہیں حلوائی کیوں نہیں کہتے۔ بند نمبر 2، نانی کے میاں تو نانا ہے، دادی کے میاں بھی دادا ہے۔ جب آپا سے میں نے پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہے، وہ ہنس ہنس کر یہ کہنے لگی اے بھائی نہیں، اے بھائی نہیں۔ جی، اس بند کی نثر ہے کہ نانی کے میاں نانا ہے، دادی کے میاں دادا ہے۔ جب میں نے آپ ہی سے پوچھا کہ باجی کے میاں کو کیا باجا کہیں گے، تو وہ ہنس کر کہنے لگی نہیں اے بھائی نہیں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ تشریح: شاعر نے اس مزاحیہ انداز میں بتایا ہے کہ دادی کے شوہر کو دادا، نانی کے شوہر کو نانا کہتے ہیں، پھر باجی کے شوہر کو باجا کیوں نہیں کہتے۔ آپا سے پوچھا کہ باجی کے شوہر کو کیا باجا کہا جاتا ہے تو وہ بے حد ہنسی اور بولی کہ میرے بھائی ایسے نہیں کہتے، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باجی کے شوہر کو باجا نہیں کہتے تو کیوں نہیں کہتے۔ اگر نانی کے شوہر نانا ہے، دادی کے شوہر دادا ہے، تو باجی کے شوہر باجا کیوں نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بند نمبر 3۔ گر بلی شیر کی خالہ ہے، پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے۔ کیا شیر بہت نالائق ہے، خالہ کو مار نکالا ہے، یا جنگل کے راجا کے یہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں۔
नसर, शेर की खाला अगर बिल्ली है तो फिर इसे हमने क्यों पाला है? शेर बहुत नालायक है क्या जिसने खाला को मार निकाला है? क्या जंगल के राजा के यहाँ दूध मिलाई नहीं मिलती? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि बिल्ली को शेर की खाला समझा जाता है, लेकिन हम बिल्ली को क्यों पालते हैं? उसे तो जंगल में शेर के साथ होना चाहिए। या तो शेर बिल्कुल ही किसी काम का नहीं, जो अपनी खाला का ख्याल नहीं रख सकता, या उसे मार कर निकाल दिया है, या जंगल के बादशाह के घर में बिल्ली को खाने खिलाने के लिए कुछ अच्छा नहीं, दूध और मिलाई नहीं, तब ही ये जंगल छोड़कर घरों में रह रही है। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बिल्ली वाकई शेर की खाला है। जी ठहरें और बताएं कि बिल्ली को शेर की खाला क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, बिल्ली को शेर की खाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्ली शेर की नस्ल से ताल्लुक रखती है। अगला बंद है, क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों इसके टिंड कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। नसर है, भालू के लंबे बाल क्यों है, इसकी टिंड क्यों नहीं कराई, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू या भाई नहीं है, इसका ये हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तशरीह, शायर ने इस बंद में बालू के लंबे बालों पर मज़ाहिया अंदाज में तनकीद की है कि बालू के लंबे बाल क्यों हैं, इसके बाल क्यों नहीं कटवाए जाते जबकि हमारे बाल फौरन कटवा दिए जाते हैं। बालू को भी गंजा क्यों नहीं करवाया जाता जिस तरह से हमें गंजा कर दिया जाता है। क्या हम बालू को गंदा बच्चा समझे? हम अगर बाल नहीं कटवाते तो हमें गंदा बच्चा समझा जाता है, तो हम भी क्या बालू को गंदा बच्चा समझे? वो बच्चा जो बाल बढ़ा कर रखता है या उसके भाई और अब्बू नहीं है और जो उसे जबरदस्ती पकड़कर बाल कटवाने ले जाए जैसे हमारे अब्बू और भाई ले जाते हैं, या ये लंबे बाल उसके बालों का अंदाज है या हेयर स्टाइल है, या फिर ये भी हो सकता है कि जंगल में कोई बाल काटने वाला ही ना हो जो बालू के बाल काटे, इसलिए इसके बाल लंबे हैं। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि बालू के बाल लंबे क्यों होते हैं। आखिरी बंद, जो तारे झिलमिल करते हैं क्या उनकी चच्ची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से ये बात हमें बतलाई नहीं, पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात मेरी समझ में आई नहीं। बहुत ही जबरदस्त मज़ाहिया नज़म है ये। आखिरी बंद की नसर है, तारे जो झिलमिल करते हैं क्या इनकी कोई चची और ताई नहीं, सूरज से कोई रिश्ता नहीं है, ये बात हमें किसी ने बताई नहीं कि और ये कि चंदा कैसे हमारा मामू है जबकि वो हमारी अम्मी का भाई नहीं, ये बात मेरी समझ में आई नहीं। तशरीह, शायर ने इस बंद में मज़ाहिया अंदाज इख्तियार किया है कि ये सितारे इतनी कम रोशनी देते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्या इन सितारों की कोई चची और ताई वगैरह नहीं जो इन्हें इनकी कारकर्दगी बताए, जैसा कि हमारी चचियां और ताइयां हमें बताती हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामी है वो खामी है, या इन सितारों का सूरज से कोई रिश्ता नहीं जो सूरज भी इन्हें कुछ नहीं कहता और ये बात हमें कोई नहीं बताता। भला चंदा कैसे हमारा मामू हो सकता है जबकि वो अम्मी का भाई नहीं है, अम्मी के भाई को मामू कहते हैं। चांद कैसे मामू हो गया हमारा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शायर है अहमद हातिब सिद्दीकी। तो बच्चों, बहुत ही मज़ाहिया और दिलचस्प नज़म ये बात समझ में आई नहीं जिसमें हमने सीखा मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है। हमने सीखा कि बिल्ली जंगल में नहीं रहती लेकिन फिर भी वो शेर की खाला कहलाती है, और चांद अम्मी का भाई नहीं लेकिन फिर भी हमें उसे मामू कहते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने इस नज़म की नसर और तशरीह की। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में आप इसके तमाम मश्की सवालात का हल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।